परमा भागवत जननी श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद चरण कमल अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करवा आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र उपस्थित थिबा समस्त भाई और अपा मान को वंदे मातरम प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ आम नीरव प्रभु मां को ध्यान करवा मंत्रमय सावित्री उच्चारण सहित। आज मंत्रमय सावित्री को उच्चारण करने आम टाणी गड़िया जाजपुर सूर्यकांत सामल भाई को अनुरोध करुचु। भाई आपण मंत्रमय सावित्री उच्चारण करंतु, आम समस्ते नीरव रे प्रभु और मां को ध्यान करूं। सावित्री बुक 2 द बुक ऑफ द ट्रैवलर ऑफ द वर्ल्ड्स कैंटो 2 द किंगडम ऑफ सबटल मैटर पेज 107। Its knowledge is our error starting point. Its beauty dawns our more mask ugliness. Its artist good begins our evil's tale. A heaven of creative truths above, a cosmos of harmonious dreams between, a chaos of dissolving forms below. It plunges lost in our inconscient base. Out of its fall our denser matter came. Thus taken was God's plunge into the night. This fallen world became a nurse of souls, inhabited by concealed divinity. A being woke and lived in the meaningless void. A world-wide nations strove towards life and thought. A consciousness plucked out from mindless sleep. All here is driven by an insentient will. Thus fallen, inconscient, frustrate, dense, inert, sunk into inanimate and a torpid drowse. Earth lay a drudge of sleep, forced to create by a subconscient yearning memory, left from a happiness dead before she was born. An alien wonder on her senseless breast. This mire must harbor the orchid and the rose. From her blind unwilling substance must emerge a beauty that belongs to happier sphere. This is the destiny bequeathed to her, as if a slain God left a golden trust to a blind force and an imprisoned soul. An immortal God hates perishable parts. She must reconstitute from fragments, lost reward from a document complete elsewhere. Her doubtful title to her divine name, a residue her soul inheritance. All things she carries in her shapeless dust. धन्यवाद भाई। केतबेले जाए आम मंत्रमय सावित्री उच्चारण सहित नीरव प्रभु मां को ध्यान करुले। बर्तमान कार्यक्रम कार्यक्रम गोटे मातृवंदना प्रथम निवेदन हम, तापर आमर दुईटी डिवाइन सोल आज पवित्र शुभ जन्मदिन। सी होती पूज्य निराकार भाई आ लतिका आपा। माँ और प्रभु चरण कमल आम निवेदन करवा
जे भाईंकर एवं अपांकर माँ और प्रभुंकर शुभाशिष सबुबले रही थाउ एवं अति शीघ्र दुईटी सोल जेमती मन प्राण शरीर रे भगवत प्राप्ति लाभ करंतु आमर या आस्पिरेशन पाठचक्र तरफ कामना आउ शुभ जन्मदिन रे माँ और प्रभुंकर कौन वार्ता रही से कथा प्रथमे वंदना माँ प्रभुंकर शुभ जन्मदिन रे सोल मानकर जहाँ वार्ता रही ता संग को गोटे पवित्र दिव्य ग्रंथ भी आलोचना होची ह्यूमन साइकिल तार गोटे कंटिन्यू डिस्कशन रही चैप्टर 23 तार प्रसंगटी होची आध्यात्मिक जुगार विभावर परिवेश आध्यात्मिक जुगार विभावर परिवेश कंडीशंस फॉर द कमिंग ऑफ ए स्पिरिचुअल एज यह को आलोचना हमरो करि चलछन्ते मानव जुग चक्र दि ह्यूमन साइकिल हमरो पंडिचेरी श्री अरविंद आश्रम रो प्रकाश भाई को अनुरोध करा होजी भाई आलोचना जारी रखंतु प्रथमे वंदनाटी पर दुईटी सोलकर शुभ जन्मदिन अवसर रे माँ प्रभु जहाँ कहिसेंती तार ऊपर वार्ता किछि मांकर प्रभुंकर जहाँ वार्ता माध्यम रे शुभाशिष प्रदान करंतु एवं तत्संगे संगे जो कंटिन्यू डिस्कशन रही प्रभुंकर गोटे दिव्य ग्रंथ दि ह्यूमन साइकिल मानव जुग चक्र तार जो कंटिन्यू डिस्कशन रही 23 चैप्टर आध्यात्मिक जुगार विभावर परिवेश कमिंग कंडीशंस फॉर कमिंग ऑफ ए स्पिरिचुअल एज तार ऊपर से आलोचना रखंतु भाई आलोचना जारी रखंतु प्रथमे वंदना परम प्रभु श्री अरविंद दिव्य जननी माँ उपस्थित थिबा समस्त भाई भणी माननकु वंदे मातरम नमस्कार एवं शुभेच्छा विषयटी मध्य को प्रवेश करिया पूर्वरु माँ को पद कमल एक भक्तिपूत नैवेद्य अर्पण करिबा। मुझे सपने सपने खोजुछे तुमको माँ मुझे सपने सपने खोजुछि तुमको माँ मोर हृदय लेखिछि तुमरी मधुर नाम मोर हृदय लेखिछि तुमरी मधुर नाम मुझे सपने सपने खोजुछि तुमको माँ मुझे सपने सपने खोजुछि तुमको माँ मुझे नील कहीं तुम पथ चाही मुझे नील कहीं तुम पथ चाही रही केबे आसीब माँ मुझे सपने सपने खोजुछि तुमको माँ मुझे सपने सपने खोजुछि तुमको माँ केबे आसीछ तुमे माँ करुणार धारा होई केबे निमिष के आसी जाइछ तुमे उभेई केबे आसीछ तुमे माँ करुणार धारा होई केबे निमिष के आसी जाइछ तुमे उभेई आस सपनमयी मोर राति को छुई आस सपनमयी मोर राति को छुई सारा सपन रे थाओ माँ मुझे खोजुछि तुमको सपने सपने माँ मुझे सपने सपने खोजुछि तुमको माँ केबे सपने तुमे माँ देइछ पड़त छाई
କେବେ ଆଲୋକ ବନ୍ୟାରେ ଦେଇଛ ଚେତନା ଧୋଇ, କେବେ ସପନେ ତୁମେ ମା ଦେଇଛ ପରତ ଛାଇ, କେବେ ଆଲୋକ ବନ୍ୟାରେ ଦେଇଛ ଚେତନା ଧୋଇ। ଆସ ଚୈତନ୍ୟମୟୀ ମୋର ନିଦକୁ ଛୁଇଁ, ଆସ ଚୈତନ୍ୟମୟୀ ମୋର ନିଦକୁ ଛୁଇଁ, ମୋର ସପନ ତୁମେ ଗୋ ମା। मुझे सपने सपने खोजुछि तुमको माँ, मुझे सपने सपने खोजुछि तुमको माँ। मोर हृदय लेखिछि तुमरी मधुर नाम, मोर हृदय लेखिछि तुमरी मधुर नाम। मुझे नीला कहीं तुम पथ चाही, मुझे नीला कहीं तुम पथ चाही, रहिछि केबे आसीब माँ। मुझे सपने सपने खोजुछि तुमको माँ, मुझे सपने सपने खोजुछि तुमको माँ, मुझे सपने सपने खोजुछि तुमको माँ। तो भाई भणी मैंने आज ओडिशार पाठचक्रर जड़े अग्रणी भूमिका ग्रहण करथिबा निराकार भाई जन्मदिन। तेणु आम समस्ते एक शुभेच्छा एवं प्रार्थना रखिबा जमी से कार्य आहरी आगे जाती। दीर्घ दिन धरी पाठचक्र आवाहक भाव से कार्य कर ओडिशार सब भाई भणी मानकर तांको प्रति भी शुभेच्छा रही। तेबे ए संपर्क में आम ये कहवा जे जन्मदिन हूँ द डे ऑफ द साइकिक बीइंग, चैत्य सतांकर हूँ दिन। माँ कहते जे यही दिन भगवान द्वार उन्मुक्त हो रही थाए। जो व्यक्तिर जन्म दिन थाए से दिन से चैत्य सत्ता एवं से परम प्रभु तांको भितर मिलन हुए एवं भगवान द्वार से व्यक्ति पाई उन्मुक्त हो रही थाए। तेणु जन्मदिनटी श्री अरविंद को जगह बहुत गुरुत्वपूर्ण। अन्य माने ए विषय किसी जानते नहीं, कारण से दिन ही चैत्य सतांकर पुणी गोटे रिजोल्यूशन आरंभ हुई जे नेक्स्ट इयर से कौन कौन सब कर अग्रगतिटा प्रकृत में से दिन ही आरंभ होता है। एवं जन्मदिन परम प्रभु जे सुप्रीम लॉर्ड जो ये चैत्य सता आसी से द्वारा उन्मुक्त रखी था। वेरी माने ब्यूटीफुल विषय रही। जदि ए विषय में केवल आलोचना करिया जन्मदिन विषय खूब सुंदर हम। तेबे तांको आमे बनफेत निश्चित भाव जनाऊँ। बनफेत निराकार भाई एवं समस्ते मु समस्त को अनुरोध करी जे जिते बड़े जार जन्मदिन पड़ू गोटे कथा मन रखु सेटा हूँ द डे ऑफ द साइकिक बीइंग। आउ गोटे कथा माँ कही जे मु तो मो चैत्य सतार अच्छी। आउ गोटे कथा माँ कहते जे मो जन्मदिन हूँ समस्त जन्मदिन। जेहेतु माँ कहते जे मु तो चैत्य सतार अच्छी ता अर्थ माँ जन्मदिन जो दिन पड़े से दिन समस्त जन्मदिन। वेरी इंपोर्टाट कथा यहाँ। आम जन्मदिन आम जमी पालन करना कहीं माँ जन्मदिन टी अति सुंदर भाव में पालन करवा कहीं से दिन आमर भी जन्मदिन। वेरी ब्यूटीफुल दिन जोटा कि आम डबल बर्थडे पालन करुँ। माँ जन्मदिन प्लस आमर जन्मदिन गोटे वर्ष रे आम डबल जन्मदिन पालन करुँ। तो जहाँ हो गत सप्ताह
आम जो आलोचना करथिले महर्षि भृगुंक विषय श्री अरविंद कहिसेंती जे ए विवर्तन क्षेत्र में आगे जावाई कि मनीष जदि भृगुंकर पथटी को अनुसरण करे ताहले से निश्चित से अतिमान से निकट पहुँची पार। तेरे भृगुंकर विषय आम आउ टिके एपिसोड को टिके आगे नवा ननेले कथाटी बाकी रही। भृगुंकर 3 जन सहधर्मिणी थे, 3 जन स्त्री थे। जन होती ख्याति, आउ जन काव्यमाता, आउ जन पुलोमा। तबे ख्याति होती दक्ष राजा कन्या, जो दक्ष राजा जो 9 जन कन्या थे से जड़े। तेरे औरसर जो जन्मग्रहण कले धाता और विधाता। काव्यमाता औरसर जन्मग्रहण कले शुक्राचार्य और पुलोमा औरसर जन्मग्रहण कले चवन, ऋषि चवन और चवन पुत्र जमदग्नि, जमदग्नि परशुराम। से परशुराम को से भार्गव कहुए। मुझे कथा बहुत समय भावे भार्गव कहीं कहुँ माने परशुराम को, जेहेतु भृगु ऋषिंकर वंशधर जो मैंने भार्गव बोली कहुए। तबे ये कौन है गोटे कथा मन पड़े जे जिते बड़े देवता मानकर गुरु बृहस्पति जे कि इंद्र तांको चयन कले, किंतु प्रकृत में शुक्राचार्य बृहस्पति ठारू अधिक ज्ञानी और पंडित व्यक्ति थे। तेणु शुक्राचार्य रागी जाकि से असुर मान सपक्ष रहिले और असुर मान गुरु बोली जो घोषणा कले। अच्छा, अमृत पान करके देवता मैंने अमर होती, किंतु असुर मैंने अमर होना से असुर मान को साहाय्य करने शुक्राचार्य कौन कले तपस्या कर गले जे शिव को संतुष्ट करी मृत्यु संजीवनी मंत्र हासिल करेंगे। तेणु से कौन कले चलीगले। तेणु असुर मान को जेहेतु पिता महर्षि भृगु आश्रम नथिले, तेणु से असुर मान कहले जे मोर माता को तुम जगी थी मु आसिया पर्यंत। इतिमध्य इंद्रदेव जाणीदे जे शुक्राचार्य आश्रम ना माँ अच्छा, तेणु से कौन कले देवगण मैंने आस आटाक कले। जब आटाक कर किंतु काव्यमाता जोग शक्ति रही से असुर एवं तांको निजर सुरक्षा एक सुरक्षा बल से सृष्टि करदे, जहाँफल असुर मैंने ये देवता मैंने आउ आटाक कर पारे ना। से देवता मैंने कौन कले प्रभु विष्णु को प्रार्थना कले प्रभु आपण आसिक आम रक्षा करूँ। तेणु विष्णु आसिक कौन कले सुदर्शन चक्र निक्षेप करके काव्यमाता को मुंड काट करदे। से समय आसी ऋषि भृगु पहुँची गले। ये कौन कले आपण कि दोष से करते जे आपण शिर छेदन कले। भृगु महर्षि भृगु रागी जाकि विष्णु को अभिशाप देले जे जेहेतु तुम्हें गोटे सामान्य मनीष जमी किसी न बुझी न आसूसी सब भूल काम कर पकाए, तुम भी सेमती न बुझी आसूसी भूल काम कर पकड़। से मुझे अभिशाप दूसरी तुम्हें बारंबार पृथ्वी मनीष ही जन्मग्रहण कर। ये गोटे अभिशापर गोटे बहुत मूल्य तत्व रही। भगवान विष्णु बारंबार जन्मग्रहण कर मर्त्यवासी मैंने कृपा पाइबा को समर्थ हेले। सेमती भृगु ऋषि जमी महादेव शिव को अभिशाप देते जे तुमको समस्ते लिंग भाव पूजा करेंगे और ब्रह्मा को अभिशाप देते तुमको कहीं पूजा करेंगे ना। ये जो कथा रही अभिशाप जो तात्पर्य रही आ पछपटे रही करुणा एवं पछपटे रही एक समवेदना मनुष्य जाति पाई। तेबे एटी पुणी आम भृगु ऋषि पिता को जब पचारि आम पुणी फेरी आसवा आम मूल सब्जेक्ट को। वरुण पिता वरुण को पचार जे ब्रह्म किए। यहाँ तैत्तिरीय उपनिषदर सप्तम अष्टम नवम अध्याय वर्णना कर वर्णना टी वर्णित होती जे जितेबाला से पचारि जे ब्रह्म किए से कहते
ऋषि ବରୁଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ ମ୍ୟାଟର ମାନେ ଖାଦ୍ୟ, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ, ଆଖି, କାନ, ବାକ୍ୟ ଓ ମନ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମ କେମିତି? ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଜାଣିଥାଏ ଯେ ଗୁରୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ କହନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ ଅନେକ କଥା ହଜାର ହଜାର କଥା ଚିନ୍ତା କରେ। ତେଣୁ ପିତା ବରୁଣ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ତୁମେ ଏହାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଗବେଷଣା କର ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ କ'ଣ, ଏ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି, କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏବଂ କେମିତି ବିନାଶ ହେଉଛି। ତେଣୁ ମହର୍ଷି ଭୃଗୁ ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟା ବା ତାଙ୍କ ଗବେଷଣା ଜାରି ରଖିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଚରଣରେ ଜାଣିଲେ ଖାଦ୍ୟ ବା ଅନ୍ନ ବା ଜଡ଼ ହିଁ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ। ଏହି ମଣିଷର ଜଡ଼ଗତ ସତ୍ତା ହିଁ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ। ତାପରେ ମହର୍ଷି ଭୃଗୁ ପରମ ସତ୍ୟ ରୂପେ ପ୍ରାଣରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପ୍ରାଣକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ, ଦ ଭାଇଟାଲ ବିଙ୍ଗ। ତାପରେ ନିଜର ତୃତୀୟ ପ୍ରୟାସରେ ସେ ମନୋମୟ ସତ୍ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପନୀତ ହେଲେ। ତାଙ୍କୁ ହିଁ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମ, ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ଭାବରେ ସେ ଜାଣିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଠାରେ ସେ ଅଟକି ଗଲେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ବୁଦ୍ଧଦେବ ଅଟକି ଗଲେ ସେ ଆଲୋକିତ ମନ ପାଖରେ, ଲୁମିନସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିକରି ଭାବିଲେ ଯେ ମୁଁ ପାଇଗଲି ସବୁ, ସେଇଠୁ ସେ ଫେରି ଆସିଲେ, ଆଉ ଆଗକୁ ସେ ଗଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଭୃଗୁ ସେଇଠୁ ଅଟକି ଗଲେ ନାହିଁ, ସେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଚାରିଟି ସତ୍ତା ରହିଛି ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ମିଶେଇକି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅନ୍ନମୟ ସତ୍ତା, ପ୍ରାଣମୟ ସତ୍ତା, ମନୋମୟ ସତ୍ତା। ଆମେ ତାକୁ ଫିଜିକାଲ ବିଙ୍ଗ, ଭାଇଟାଲ ବିଙ୍ଗ, ମେଣ୍ଟାଲ ବିଙ୍ଗ କହୁଛେ। ମେଣ୍ଟାଲ ବିଙ୍ଗ ସେ ମନର ପଶ୍ଚାତରେ ରହିଛି। ଭାଇଟାଲ ବିଙ୍ଗ ସେ ପ୍ରାଣର ପଶ୍ଚାତରେ ରହିଛି। ଫିଜିକାଲ ବିଙ୍ଗ ଯିଏ ଅଛି ସେ ଆମର ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ତା, ସେ ଶରୀର ପଶ୍ଚାତରେ ରହିଛି। ତେବେ ଏଇ ତିନି ସତ୍ତାଙ୍କୁ ସେ ଭେଟିଲେ। ତେବେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ସେଠି ଅଟିକି ନ ଯାଇ ମନର ସୋପାନ ପରେ ସୋପାନ ଅତିକ୍ରମ କରି ଅଧିମାନସ ଓ ତାପରେ ଅତିମାନସ ରୁଚିତ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେ ଚିରନ୍ତନ ଆନନ୍ଦମୟ ଓ ସଦା ସୃଜନଶୀଳ ପରମ ସତ୍ୟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମହର୍ଷି ଭୃଗୁ ଅତିମାନସରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବା ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ତର ଦେଇକି ସବୁ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆବରଣ ଖୋଲି ଖୋଲି ଯାଇଥିଲେ, ମଣିଷ ଜାତି ଯଦି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କରି ପଥଟିକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ ହେବେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ସେ ତାର ସାଧନାଟି ଫିଜିକାଲ ବିଙ୍ଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଯୋଗ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ଆସନ ଏବଂ ତାକୁ ସଫ୍ଟ ସପଲ କରିକି ରଖିବ, ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ କରି ରଖିବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଜଡ଼ ଶରୀର ବା ଶରୀର ସତ୍ତାଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିକଶିତ ହେଇ ଉଠିବ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ପରମ ସତ୍ତା ସେଇ ବିକଶିତ ସତ୍ତା ମଧ୍ୟରୁ ଉକୁଟି ଉଠିବେ। ଏବଂ ଯେମିତି ଅଣ୍ଡାଟିକୁ କୁକୁଡ଼ା ଯେମିତି ଫଟେଇକି, ବୁଢ଼ା ଛୁଆଟି ଫଟେଇକି ବାହାରେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ନିଜକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିବେ ଏବଂ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ପ୍ରାଣ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏକ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବେ। ତାପରେ ମଣିଷ ଯାଇକି ପ୍ରାଣ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ପ୍ରାଣର ସାଧନା କରିବ ଏବଂ ପ୍ରାଣର ସାଧନା କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ବିକଶିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଇକି ଉପନୀତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରାଣର ଯେଉଁ କଭରଟି ରହିଛି ସେଟା ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଇଯିବ। ବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କହୁଛନ୍ତି ସେ ତାକୁ ଚିରିକିରି ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିବେ। ସେଇ ଯେଉଁ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ରହିଛି ସେ ଆଗକୁ ଚାଲି ଆସିବେ ଏବଂ ପୁଣି ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଯେ ମନ ସ୍ତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ସେମିତି ମଣିଷ କ'ଣ କରିବ ନା ମନ ସ୍ତରରେ ତାର ସାଧନାଟା କରିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯୋଗ ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଏବଂ ଅଲୌକିକ ସାଧନା। ଖାଲି କଥାରେ କହିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୟାକୁ ନେଇକି ଏ ମନକୁ, ଏ ପ୍ରାଣକୁ, ଏ ଶରୀରକୁ ନେଇକରି ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ମନ ସ୍ତରରେ ସେ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିବ ମଣିଷ
ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମନ ଏକ ତାର ଚରମ ସୀମାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ, ଏକ ବିକଶିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଏକ ଶିଖର ଦେଶରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ତା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଲୁଚିକି ରହିଥିବେ ଯେଉଁ ପରମସତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗଟି, ସେ ପଦାକୁ ଚାଲି ଆସିବେ ଏବଂ ପୁଣି ପଥ ଦେଖାଇବେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ହାୟର ମାଇଣ୍ଡ ପାଖକୁ ଯିବେ, ପୁଣି ହାୟର ପାଖରୁ ଲୁମିନସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ପାଖକୁ ଯିବେ, ତାପରେ ଇଣ୍ଟୁଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡ ପାଖକୁ ଯିବେ, ତାପରେ ଅଧିମାନ। ଇଏ ଯେଉଁ ସ୍ତର ପରେ ସ୍ତର ଜଣେ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ଜଣେ ସାଧକ, ତାର କେତେ ସେ ସାଇମଲଟାନିୟସଲି କେତେ କାମ କରୁଥିବ ସେ ଦିନ ସାରା। ଆଗରୁ ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜମା ଦେଖା ଯାଉନଥିବ ଯେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଲି ଦେଖୁଥିବା କ'ଣ ଗୋଟେ ସେ କାମ କରୁଛି, ବଗିଚାରେ କାମ କରୁଛି, କି ତାର ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛି, କି ସେ ପାଠ ପଢ଼ଉଛି, ଶିକ୍ଷକଟେ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ସେ କେତେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବ, ପ୍ରାଣ ସ୍ତରରେ କରୁଥିବ, ମନ ସ୍ତରରେ କରୁଥିବ, ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ କରୁଥିବ, ଏବଂ କେତେ କେତେ ଥର ସେ ତାର ଫଲ୍ ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଉଥିବ, କେତେ କେତେ ଥର ସେ ବିଜୟ ହାସଲ କରୁଥିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାର ସାଧନାଟି ଚାଲିଥିବ, କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଆଦୌ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନଥିବ ସେ କ'ଣ କରୁଛି। ପୁରା ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଗ ଇଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ ଏ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସାଇକୋଲୋଜି, ପୁରା ସାଇକୋଲୋଜି ଶ୍ରୀମନ୍ତଙ୍କ ଯୋଗ। ତେଣୁ ଏଠି ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବରୁଣପୁତ୍ର ପରି ଯଦି ଅକ୍ଳାନ୍ତ ଉଦ୍ୟମ କରି ଚେତନାର ଶିଖର ଦେଶରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ ମଣିଷ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସେଇ ତାର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ ଲାଭ କରିବ। ବଟ୍ ହ୍ୟୁମାନିଟି ମେ ନଟ୍ ବି ଆଜ୍ ପରସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ or as plastic as the son of Varuna, the search may stop short anywhere। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବରୁଣଙ୍କର ଯେ ପୁତ୍ର ଭୃଗୁ, ତାଙ୍କରି ପରେ ଯଦି ଅକ୍ଳାନ୍ତ ଉଦ୍ୟମ କରିବ, ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା, ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ୟାକୁ ହାସଲ କରିବି ହିଁ କରିବି, ନହେଲେ ଭୃଗୁ କେମିତି ଏତେ ବାଟ ଚାଲିଗଲେ, ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଗଲେ ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ହେଲେ, ନମନୀୟ ହେଲେ। ଏମିତିକି ସେ ଗୋଟିଏ ନିୟମକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିକି, ଯେମିତି ଧର୍ମରେ ଗୋଟିଏ ନିୟମକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିବେ ଆଉ ଛାଡ଼ିବେନି ତାକୁ, ସେମିତି ସେ କଲେନି। ନମ୍ବର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ଏଇଟା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ୟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଏଇଟା ଆବଶ୍ୟକ, ଏଟାକୁ ଧରି ଚାଲ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଭୃଗୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଭୃଗୁଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେଇକରି ମଣିଷ ଜାତିକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଥଟିକୁ ଅନୁସରଣ କରି ତୁମେ ଯାଇପାରିବ କି ନା ଅଧା ବାଟରେ ରହିଯିବ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ମଣିଷ ସେହି ପରମ ସତ୍ୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନିଏ, ତାର ସାଧନା ଜଡ଼ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରାଣ, ମନ ତଥା ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତର ସବୁ ଦେଇ ଯିବାକୁ ତାର ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଥାଏ, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆବରଣ ନିଜର ରୂପଟିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ କରିବା ମାତ୍ରକେ ପରମ ସତ୍ତା ସେହି ଅଯଥେଷ୍ଟ ଆବରଣକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରି ବାହାରି ଆସିବ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର ଭାବନାକୁ ଏକ ବୃହତ୍ତର ଆବିଷ୍କାର ଲାଗି ଆଗକୁ ବାଟ କଢ଼ାଇ ନେବ। ସର୍ବଶେଷରେ ସେହି ବୃହତ୍ତମ ତଥା ଦୀପ୍ତତମ ସୋପାନଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ କରିନେବ। ଆମେ ଏଇ କଥା ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଏଇ କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଭୃଗୁଙ୍କର ପଥଟିକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ମଣିଷ ଯାଇ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିବ। ମଣିଷ ଭିତରେ ଏକ ଯେଉଁ ସାଧନା ଚାଲିଛି, ତାକୁ ତା ଭିତରେ ହିଁ ଚାଲିଛି, ବାହାରକୁ ଆଦୌ ଦିଶୁନାହିଁ। ସେ ଗଭୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସମୟ ଏଯାବତ୍ ତାର ଆସିନାହିଁ, ମାନେ ବାହାରେ ବାହାରେ ସାଧନା ଚାଲିଛି, ଚୈତନ୍ୟତା ନିକଟରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରି ନାହିଁ ଏଯାବତ୍। ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗଭୀରକୁ ଏତେ ଯାଇନି, ଯେ ବାହାରେ ବାହାରେ ତାର ସାଧନା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମଣିଷର ଜୀବନ ବାହ୍ୟ ଭୌତିକ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ 1920ରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ମଣିଷର ଯେଉଁ ଜୀବନଟି ଥିଲା ଏକବାର ଏକ ଜଡ଼ ସ୍ତରୀୟ ଜୀବନ। କେବଳ ମଣିଷ ଖାଉଥିଲା ଆଉ କାମରେ ମାତି ଯାଇଥିଲା। ଯନ୍ତ୍ରପାତି ତିଆରି କରିବା, ସବୁ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବା, ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଜାହାଜ ତିଆରି କରିବା, ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଭଳି ଜୀବନଯାପନ ସେ କରୁଥିଲା, ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ଭଳି। କିନ୍ତୁ ଅଧିକ କାଳ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଗତ ଜୀବନକୁ ସହ କରିବା ସମ୍ଭବପର ନଥିଲା। ଯେମିତି ଜଣେ ଲୋକ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ କାମ ତ କରୁଥିବ, ତାକୁ କହିବ ଏଇଟା ଘଷରା ଲାଗିଲାଣି, ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ କିଛି କାମ କରିବି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ ଜଡ଼ଗତ ଜୀବନଟି ବଞ୍ଚୁଥିଲା, ସେଇଠୁ ସେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଗୋଟେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରଧାନ ଜୀବନକୁ, ଗୋଟେ ଭାଇଟାଲ ଜୀବନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଗଲା। ତେବେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଡ଼ଗତ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଜୀବନ
ପ୍ଲସ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣିକ ଜୀବନ ମାନେ ବହୁତ ଆକାଂକ୍ଷା, ପ୍ରଚୁର ଆକାଂକ୍ଷା, ଏଇଟା କରିବି ସେଇଟା କରିବି, ମୁଁ ଏ ଦେଶକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବି, ମୁଁ ସେ ଦେଶକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବି, ମୁଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଧନଶାଳୀ ହେବି, ଯେମିତି ହିଟଲର କରୁଥିଲା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ଆଉ ପ୍ରାଣ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିଗଲା ପରେ ଯାହା ଅବସ୍ଥା ହୁଏ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଡାକି ଆଣିଲା। ନାଇଁ, ଏଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ଏଟା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କଥା, ଏଟା 1920 ମସିହାରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ 1914ରୁ 1918 ଭିତରେ ସଂଘଟିତ ହେଇଥିଲା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ମଣିଷ ଭିତରେ ଜଳଗତ ଜୀବନ ଏବଂ ପ୍ରାଣଗତ ଜୀବନ ଡେଭଲପ୍ କଲା, ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଆକାଂକ୍ଷା ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଜଳଗତ ପ୍ରାଣଗତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଖାଲି ସବୁବେଳେ ୱାଣ୍ଟିଂ ଥାଏ, ଏଇଟା ଦରକାର, ସେଇଟା ଦରକାର, ଏଇଟା କରିବି ସେଇଟା କରିବି, ଖାଲି ୱାଣ୍ଟିଂ ଦରକାର। ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି ଖାଇଯିବେ, ନେଇଯିବେ, ମାନେ ସବୁ ମାଡ଼ି ବସି ରଖିବେ, ଏଇଭଳି ସେମାନଙ୍କର ରହିଥାଏ ମନୋବୃତ୍ତି। ସେମିତି ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ସେଠି ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ହଙ୍ଗେରୀର ଜଣେ ଯୁବରାଜ ଆର୍କଡ୍ୟୁକ୍ ଫ୍ରାନ୍ସ ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡ ଏବଂ ତାଙ୍କର ୱାଇଫ୍, ଏମାନେ ଯାଇଥିଲେ ସର୍ବିଆ ଦେଶକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁକି। ସେଇଠି ସର୍ବିଆ ଦେଶର ଗୋଟିଏ ଟେରୋରିଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ, ବ୍ଲାକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ତା ନାଁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ମାରିଦେଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କାରଣ ଯେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ହଙ୍ଗେରୀ, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସର୍ବିଆ ଦେଶକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା, ତାକୁ ଆର ବହୁତ କାରଣ ଅଛି କାହିଁକି ସେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କାହିଁକି ହେଲା, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଅଛି। ଆମେ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଏଟାକୁ ଜଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିବା ଯେ ଜର୍ମାନୀ, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ହଙ୍ଗେରୀ ଏବଂ ତୁର୍କୀ ୱାନ୍ ସାଇଡ୍ ରହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପାୱାର କୁହାଗଲା, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଟେ ରହିଲେ ଫ୍ରାନ୍ସ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ରଷିଆ, ଇଟାଲୀ, ଜାପାନ ଏବଂ ଆମେରିକା। ଏମାନେ ରହିଲେ ଆଲାଇଜ୍ ଗ୍ରୁପରେ। ଶେଷରେ ସେମାନେ ବିଜୟ ହେଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଆଲାଇଜ୍ ଗ୍ରୁପ ଫ୍ରାନ୍ସ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ରଷିଆ, ଇଟାଲୀ, ଆମେରିକା, ମାନେ ବିଜୟୀ ହେଲେ, ସେମାନେ ହାରିଗଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ହାରିଗଲେ ଜର୍ମାନୀ, ଆଉ ତାକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅପମାନଜନକ ଟ୍ରିଟିରେ ସାଇନ୍ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁକି ସେମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ତ ଯାହା ହଉ, ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ମଣିଷର ଚେତନା ଗୋଟେ ଜଡ଼ ସ୍ତରରେ ଥିଲା, ଜଡ଼ ସ୍ତର ଯାଇକି ଗୋଟେ ପ୍ରାଣ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ପ୍ରାଣ ସ୍ତର ମାନେ ପଶୁତୁଲ୍ୟ ଜୀବନ, ସେଇ ସ୍ତରରେ ଥିଲା। ଯେମିତି ପଶୁମାନେ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁକି କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ହେଇକିରି ଇଏ ହୁଅନ୍ତି, ମାଡ଼ଗୋଳ ହୁଅନ୍ତି, ସେମିତି ମଣିଷ ସେଇ ସ୍ତରରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସଂଘଟିତ ହେଲା। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବନଟି ବଞ୍ଚୁଛି, କର୍ମ ତତ୍ପର ହେଇକି ରହିଛି, ତାର ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ତିଆରି କରୁଛି, ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି, ଏବଂ ତାର ଯେତେ ସବୁ ଆବେଗ ରହିଛି ସେ ଆବେଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରୁଛି, ଏବଂ ତାର ଯେତେ ବୁଦ୍ଧିବୃତ୍ତି ରହିଛି ସେ ବୁଦ୍ଧିବୃତ୍ତି ଲଗେଇକି ସେ ସବୁ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରୁଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ କ'ଣ ଭୁଲ? ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ କ'ଣ ଭୁଲ? ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ, ଏଟା ଭୁଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ସିଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରୁଛି ସେ କିପରି କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରିବା ଉଚିତ ଓ ସେ କାହିଁକି କରୁଛି, ଯଦି ସେଇ ଯେଉଁ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ଟାକୁ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଏ, ସେ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ସେସବୁ ଯଦି ସେ ଅନୁସରଣ କରେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାମରେ ଲଗାଏ, ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମରେ ଲଗାଏ, ତାହେଲେ ଜୀବନଟିକୁ ସେ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହାସଲ କରିବ। ଯେ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜୀବନର, ତାହାକୁ ସେ ହାସଲ କରିପାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଣଗତ ଆବେଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେ ସବୁ କାମନା ବାସନା ରହିଛି ତାର ସୀମା ଗୁଡ଼ିକୁ ପାର ହୋଇ ଆଉ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଆକାଂକ୍ଷା ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯିବ। କେମିତି ଚାଲିଯିବ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଘୃଣା ଭାବ ଅଛି, ଘୃଣା ଭାବକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ଭାବରେ ତାକୁ ପରିଣତ କରିବ। କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି, ତାକୁ ଶାନ୍ତ ଭାବକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଦେବ, ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେବ। ତାର ଖାଲି ସବୁବେଳେ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ଏଇଟା ନେବି ସେଇଟା ନେବି, ଇଏ କରିବି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ତାହା ନକରି ସେ ଖାଲି ଦେଇଯିବା ପାଇଁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ସେ ବଢ଼େଇବ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି
ଯେ ଯଦି ଏଇଭଳି ସେ କରେ ତାହେଲେ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିବା ପ୍ରାଣଠାରୁ ଉଚ୍ଚତର ସେହି ପରମ ସତ୍ୟଟି ଦ୍ୱାରା ଏହି ଆବେଗ ଗୁଡ଼ିକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇପାରିବେ। ମାନେ ପଶ୍ଚାତରେ ଯେ ରହିଛି, ପ୍ରାଣ ତ ଚାହୁଁଛି ସବୁ କିଛି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କି, କିନ୍ତୁ ତା ପଶ୍ଚାତରେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପରମ ସତ୍ୟ, ଯେଉଁ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ୟ, ଯେଉଁ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ରହିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ସେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ ଯଦି ପ୍ରାଣଗତ ଏହି ଆବେଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରି ଦିଆଯାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଣରେ ଯାହା ସବୁ ତାର ଆବେଗ ଉଠୁଛି, ଯାହା ତାର କାମନା ବାସନା ସବୁ ଉଠୁଛି, ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇକି ସେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିବ। ତୁମ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ, ଦାଇ ୱିଲ୍ ବି ଡନ୍। ତାହେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚମତ୍କାର ତତ୍ତ୍ୱରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯିବେ। ମାନେ ସୁନ୍ଦର କଥାରେ ସେମାନେ ତତ୍ତ୍ୱରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବେ। ଯେମିତି ମୁଁ ଏବେ କହିଲି ଯେ ଘୃଣାଟା ପ୍ରେମରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ସେମିତି ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିକୁ ଲାଭ କରିବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପରମ ସତ୍ୟଙ୍କର ଏକ ଯନ୍ତ୍ର। ପ୍ରାଣର ଏମିତି ଶକ୍ତି ରହିଛି ଯେ ସେ ସାଧାରଣକୁ ବହୁ ଆଗକୁ ନେଇଯାଇପାରିବ। ଯେଉଁଟା ଅସମ୍ଭବ ସେଇ କଥାକୁ ସେ ସମ୍ଭବ କରିଦେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛେ ଯେ ବୁଦ୍ଧି କ'ଣ କରିଛି ନା ପ୍ରାଣକୁ ସାଥୀ କରିକି ସେ ଯେଉଁ ଅତି ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରର ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ତେବେ ଏଠି ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ସାଧନାର ଆରୋହଣ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ସେହି ମାର୍ଗରେ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ବିନା ମଣିଷ ମାନେ ଶୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଠିପାରିବନି, ଚାଲିପାରିବନି, କଥା କହିପାରିବନି, କିଛି ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ପାରିବନି। ତେଣୁ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ହେଉଛି ସେ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କର ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ଯେ ମଣିଷର ଚେତନାକୁ ସେଇ ଦିଗକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁକି ପ୍ରାଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କାମ କରୁଛି ଏବଂ ମୂଳ ଭିତ୍ତି ଭାବରେ କାମ କରୁଛି। ଯଦି ଏହି ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ସେ ପରମ ସତ୍ୟ ଯିଏ ଆମ ଭିତରେ ଚୈତନ୍ୟତା ରୂପେ ବିରାଜିତ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ନ ହୁଏ ତେବେ ମଣିଷକୁ ସେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେବ। ଏଠି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଣ ଯଦି ଚୈତନ୍ୟତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ନ ହୁଏ, କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ମାନେ ଯାହାକୁ ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସ କହନ୍ତି, ସେ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ବୁଦ୍ଧିବୃତ୍ତି ନଥିବ ସେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ କାମ କରିଦେବ। ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେବ ତାହା ସେ କରିଦେବ, ଯାହା ଖାଇବା କଥା ଖାଇଦେବ, ଯାହାକୁ ମାରିଦେବା କଥା ମାରି ଦେଇଦେବ। ତେଣୁ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ହେଉଛି ସେଇଭଳି ଏକ ଜନ୍ତୁ, ସିଏ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କର। ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ପଶୁକୁ ହିଁ ବୁଝେଇବା ପ୍ରାଣ ଜଗତର ଯେ ହଁ ପ୍ରାଣ ଜଗତ କଥା ଆହୁରି ଅଲଗା କଥା। ଯେଉଁ ବହୁତ ଭୂତ ପ୍ରେତ ରାକ୍ଷସ ଅସୁର ଏମାନେ ସବୁ ସେ ପ୍ରାଣ ଜଗତର ସତ୍ତାମାନେ। ତେବେ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣସତ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ସିଏ ହେଉଛି ସେଇ ସବୁର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାର୍ଟ। ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଜିନରେ ଥିବା ଧାବକ ଶକ୍ତି ଡ୍ରାଇଭରର କଥା ନ ମାନି ନିଜ ଅନୁସାରେ ଗାଡ଼ିକୁ ଚଳେ, ତେବେ ଗାଡ଼ି କୁଆଡ଼କୁ ଯିବ କହିହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ତାହାର ଚାକର କରି ରଖିଥିବ, ତାହେଲେ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଏଇଠି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି ହିଟଲରକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଥିଲା ସେ ବି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଥିଲା। ହିଟଲର ତାହା ହିଁ କରୁଥିଲା ଯାହା ସେଇ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ତାକୁ କହୁଥିଲା। ଫଳ କେଡ଼େ ଭୟଙ୍କର ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ କଥା ଜାଣିଛି। ତେବେ ସେ ସମୟରେ 5 କୋଟି ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଆଜି ତାହାର ଇତିହାସ ହେଇକି ରହିଛି ସେ କଥାଟି। ଯଦି ପ୍ରକୃତିରେ ଥିବା ଏହି ପ୍ରାଣଶକ୍ତିକୁ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରା ନଯାଏ ତେବେ ଏହା ବୁଦ୍ଧିକୁ ନିଜର ଭୃତ୍ୟ କରିଦେବ। ମାନେ ତାର ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ଥିବ ସେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସେ ଭୃତ୍ୟ କରିଦେବ, ମାନେ ଚାକର ବନେଇଦେବ। ସେ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଏତେ ତାର ଶକ୍ତି ଯେ ସେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଯେଉଁ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିବୃତ୍ତି ଅଛି, ଯେଉଁ ବିବେକ ଶକ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଚପେଇ ଦେବ। ବସ୍ ମୁଁ ଯାହା କହୁ ସେୟା କର। ବୁଦ୍ଧି ଯଦି ତାକୁ ଗୋଟେ ପରାମର୍ଶ ଦେବ, ନା ଏଇଟା ଠିକ ନୁହେଁ, ଆମେ ଏ ବାଟରେ ନ ଯାଇ ସେ ବାଟ, ନା ତୁ ବସ୍ ମୁଁ ଯାହା କହୁ ସେଇଟା କରିବି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପରେ ଯେଉଁ ପିଲାଟିର ବେଶୀ ଭାଇଟାଲ ଶକ୍ତି ଥିବ ସେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦବେଇକି ଗୋଟେ କଥା କହିଦେବ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଏ ଯାହା ଚାହିଁବ ସେଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ। ସେ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଯେ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ସେଭଳି ଏକ କାପାସିଟି ରହିଛି ଯେ ସେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ତାର ଚାକର ବନେଇଦେବ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ
ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ତା ଭିତରେ ଏତେ ଏତେ ଅସୀମ ଅମାପ ଆବେଗ ସବୁ ରହିଥିବ, ତାକୁ ସେ ଧରି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବ, ସବୁକିଛିକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ, ସବୁକିଛି ତାର ନିଜର ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବ, ସବୁ ପ୍ରକାର ନିମ୍ନତର ସ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଦେବ, ତାକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବ। ଯଦି ଏପରି ହୁଏ, ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେବ ଅବସ୍ଥା? which will end in something violent, huge, colossal, foredoomed in its very nature to excess and ruin। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ସର୍ବଶେଷରେ କେବଳ କୌଣସି ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରବଳ ଓ ଅଧିକା ପରିଣାମକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ମଣିଷ ସ୍ୱଭାବତଃ ସେଇ ଅତିରିକ୍ତତା ସହ ବିନାଶକୁ ସେ ଡାକି ଆଣିବ। ଏମିତି ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିବ ଯେ ବିନାଶକୁ ଡାକି ଆଣିବ। ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ସବୁବେଳେ ହିଁ ଦେଖୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣଶକ୍ତିର କବଳରେ ମଣିଷ ପଡ଼ିଯାଏ, ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ପଡ଼ିଯାଏ, ବା କୌଣସି ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପଡ଼ିଯାଏ, ବା କୌଣସି ଏକ ରାଜ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଏ, କୌଣସି ଦେଶ ପଡ଼ିଯାଏ, ଯେମିତି ହିଟଲର ଦଳର କବଳରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେ ତଳିତଳାନ୍ତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରାଣମୟ ସତ୍ତାଟିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୂପାନ୍ତର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେମିତି ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରାଣ ତାର ନିମ୍ନତର ଗତିବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ ହେବା ଲାଗି ପ୍ରୟାସ କରିବ। ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ଶକ୍ତି ଯାହାକି ସାଧନା କାହିଁକି ଜୀବନର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅଗ୍ରଗତି କରି ଆଣିଦେବ। ତାର ଏତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି। ଯଦି ତାକୁ ଏକ ସୁପରିଚାଳନାର ଜ୍ଞାନ ମିଳିଯାଏ, ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ସାଧନାର ଦ୍ରୁତ ଅଗ୍ରଗତି କରାଇଥାଏ, ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ସାଧନାରେ ପତନ ଘଟାଇଥାଏ। ଯଦି ତାକୁ ଗୋଟେ ସୁପରିଚାଳନା ମିଳିବ, ଯେ ଗୋଟେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର, ସେ ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଚେତନା ତା ଆଗରେ ଗୋଟେ ଆଲୋକ ଯଦି ତା ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନରମ ହେଇଯିବ। ହଁ, ପରମ ସତ୍ୟ ପାଖରେ ସେ କେବେ ତିଷ୍ଠି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଏକ ଆଲୋକ ବା ଏକ ଜ୍ଞାନ ତା ସମ୍ମୁଖକୁ ଯଦି ଆସେ, ତାହେଲେ ପ୍ରାଣସତ୍ତା ତା କଥାକୁ ଶୁଣିବ। ତେବେ ପ୍ରାଣମୟ ସତ୍ତା ଆଗକୁ ମନୋମୟ ସତ୍ତା ରହିଛି ଏବଂ ତାର ଆଗକୁ ଚୈତନ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରାଣସତ୍ତା ଯଦି ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ, ତାର ଦ୍ରୁତ ଅଗ୍ରଗତି ଘଟିବ ଏବଂ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ ଫିଟିଯିବ। ମନୋମୟ ସତ୍ତା ଏବଂ ପ୍ରାଣମୟ ସତ୍ତା ଉଭୟ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଯଦି ହେବେ, ତାହେଲେ ମଣିଷ ଦ୍ରୁତ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ ସାଧନାରେ। ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ରଖିବା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ଆସୁଛି କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି? ପ୍ରାଣରୁ ଆସୁଛି ନା ମନରୁ ଆସୁଛି ନା ଶରୀର ଚେତନାରୁ ଆସୁଛି? ଧରାଯାଉ ମୋର ମିଠାଟା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ସେଟା କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି? ମନରୁ ଆସୁଛି ନା ପ୍ରାଣରୁ ଆସୁଛି ନା ଶରୀର ଚେତନାରୁ ଆସୁଛି? କିଏ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରକୃତିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ? ସେଇଠି ମଣିଷ ତାର ନିଜର ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିବୃତ୍ତି ରହିଛି ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଖିବ ଏଟା ପ୍ରକୃତିରେ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି, ଏବଂ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ସେଠି କରିବ ଯେ ଏଟା ଖାଇବା ଉଚିତ କି? ଯଦି ପଚାରିବ, ମନକୁ ପଚାରିବ, ପ୍ରାଣକୁ ପଚାରିବ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ପଚାରିବ, ସେଇଠୁ ଆନ୍ସର ମିଳିବ ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ କିଏ ଏଟା ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏବଂ ସେ ଯୁକ୍ତି କରିବ ଯେ ମୋର ଏଇଟା ଖାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ କାହିଁକି ଖାଇବା ଉଚିତ ବୋଲି ତା ମଧ୍ୟ ସେ ଜଣେଇବ। ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଏଟା ମନରୁ ଆସିଲା ନା ପ୍ରାଣରୁ ଆସିଲା ନା ଶରୀରରୁ ଆସିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖାଯାଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ବିଶେଷ କରି ସାଧକମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣମୟ ସତ୍ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗେ। ପ୍ରାଣର ନାନାଦି କାମନା ବାସନାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଏଠି ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତି, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଷଡ଼ରୂପ ରହିଛି, ସେସବୁ ଜଗତରେ ଭରି ରହିଛି ଏବଂ ଜଗତର ସମସ୍ତ ମଣିଷ ଏହି ଷଡ଼ରୂପର ଚକ୍ର ବ୍ୟୂହରେ ପଡ଼ିକି ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। କେହି ଜଣେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ପୃଥିବୀରେ ତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇନାହିଁ। ତାରି ସେଇ ଷଡ଼ଚକ୍ରର ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଘୁରି ଯାଉଛନ୍ତି ବା ତା ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। କେହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥିରୁ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମାନେ ଚାହୁଁନାହିଁ। କାହିଁକି ଚାହୁଁନି ନା, ଯେମିତି ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀରେ ଦଳ, ଛୋଟ ଯେଉଁ ଦଳ ସବୁ ଥିବ, ଟିକେ ଆଡ଼େଇ ଦେବେ, ଗୋଟେ ଫାଙ୍କା ହେବ, କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିବେ ପୁଣି ସେ ଦଳ ଗୋଟେ ସେ ଫାଙ୍କାକୁ ପୁଣି କଭର କରିଦେଇଥିବେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ସବୁ ରହିଛି, ମନର, ପ୍ରାଣର, ଶରୀର ପ୍ରକୃତି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଭିତରେ ଆମକୁ ପୁରା ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଡେଲି ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ ଘରଟିକୁ ଆମେ ସବୁଦିନ ଓଳଉଛୁ, ଏଭ୍ରିଡେ ୱି ହାଭ୍ ଟୁ କ୍ଲିନ୍ ଆୱାର କନସିୟସନେସ୍। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ
ପୁରାଣ କାହାଣୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏଇ ମଣିଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସେଇ ପ୍ରକୃତିର ଚକ୍ରବ୍ୟୂହ ଭିତରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାର ମଣିଷର ପ୍ରାଣମୟ ସତ୍ତାଟିକୁ ଶୁଦ୍ଧତର ଓ ଅଗ୍ରଗତିଶୀଳ କରିପାରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ପ୍ରଚୁର ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ନୂତନ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ସକାଶେ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଆମର ଚୈତନ୍ୟସତ୍ତା, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ମନ ଉଭୟ ସହଯୋଗ ଯଦି ନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଶରୀରକୁ, ତ ଶରୀର ଆଉ ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ନ କରେ, ତାର ପ୍ରାଣାୟାମ କରିକି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିକି ଯୋଗାସନ କରିକି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ କରେ, ତାହେଲେ ମଣିଷ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସାଇମଲଟାନିୟସଲି ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଅଗ୍ରଗତି କରୁଥିବେ। ଏଇଠି ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଣକୁ ଅଗ୍ରଗତିଶୀଳ ହେବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ମନର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଟା କୋଉ ମନ? ନା ଉଚ୍ଚତର ମନ। ଉଚ୍ଚତର ମନ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତାରୁ ତାର ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରି ଆଣି ସେ ପ୍ରାଣ ସତ୍ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ। କେମିତି କ'ଣ କରିବ? ନା ପ୍ରାଣ ସତ୍ତା ଯେତେବେଳେ କିଛି ଭୁଲ କାମ କରୁଥିବ, ମନ ସେଠି ପରାମର୍ଶ ଦେବ ଯେ ନାଇଁ ଏଇଟା ଭୁଲ, ଏଇଟା ଠିକ, ଏଇଟା ଅନ୍ଧକାର, ଏଇଟା ଆଲୋକ, ଏଇଟା ଜ୍ଞାନ, ଏଇଟା ଅଜ୍ଞାନ। ତେବେ ମଣିଷ ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କୋଉଟା ପ୍ରାଣ ଆଉ କୋଉଟା ମନ। ପ୍ରାଣ ହେଉଛି ଯେ ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ସେମିତି ଅଧିକାର କରି ନେଇଯିବ, ସବୁଗୁଡ଼ା ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଖାଇଯିବ, ନେଇଯିବ, ତାର ସବୁ ଏଇଭଳି ଭାବ ଅଧିକାର କରିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣକୁ ଉଚ୍ଚତର ଭୂମିକୁ ଉଠାଇ ନେବା କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ମନ ଓ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ହିଁ କରିପାରିବେ, କାରଣ ପ୍ରାଣ ଠାରୁ ମନ ଓ ଚୈତ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ 1920 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଏଇ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ରଚନା କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଇକେଲର ନାଁ ଥିଲା ଗୋଟେ ଥିଲା ଯେ ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ସାଇକୋଲୋଜି ଅଫ ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ତାର ପ୍ରଥମ ଥିଲା ଏଇ ଶୀର୍ଷକରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ଚକ୍ରାକାରରେ ଘୁରି 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 ଯାଇକି ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇ ଅତିମାନସ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ହ୍ୟୁମାନ ସାଇକେଲ ନାଁ ଦେଲେ। ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଅଫ ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ 1920ରେ କିଛି ଫୋରକାଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟିବ। ଏବେ ତ 100 ବର୍ଷ ପୁରି ସାରିଲାଣି, ଆମେ ଆସି 1920ରୁ 2020ରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ୟା ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଘଟି ସାରିଛି ସେମାନେ ସବୁ କହିସାରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତିକି ଘଟିଗଲା ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଚୈତ୍ୟସତ୍ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ମନ ଓ ପ୍ରାଣ ଜୀବନ ଭୂମିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଚୁର ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବ। ନୂତନ ନୂତନ ଜ୍ଞାନର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଲାଗିବ। ଜୀବନର ସକଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜ୍ଞାନ, କୃଷି, କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଜ୍ଞାନର ସନ୍ଧାନ କରିବ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧଗତ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ସାଧନ କରିବ। ଆମକୁ ବାହ୍ୟତଃ ଦେଖାଯାଉଛି ସତେ ଯେମିତି କିଛି ଡେଭଲପ ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛି ଡେଭଲପ ହେଉଛି। କେତେ କେତେ ମାନବିକତା ମଣିଷ ଭିତରେ, ମଣିଷ ପ୍ରତି କେତେ ପ୍ରେମ, କେତେ ଭଲ ପାଇବା ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି, ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ଏ କରୋନା ସମୟରେ ଅନେକ ମାନେ ମାନବ ପ୍ରେମୀ ଲୋକ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଦେବତୁଲ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ତେବେ ଉଭୟ ମନୋଗତ ଓ ପ୍ରାଣଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାର ସାମର୍ଥ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବ ମଣିଷ। ସେମାନେ 1920 ମସିହାରେ କହିଥିଲେ ସେ କଥା। ଆମେ ଏବେ ଆଗକୁ ଯିବା। ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଜଳଗତ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେପରି ମଣିଷ ବିଭିନ୍ନ ଅଗ୍ରଗତି କରି ଚାଲିଛି, ମନ ଓ ପ୍ରାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅନେକ ଭୂମିକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ପ୍ରାଣର ଭୂମିରେ, ମନର ଭୂମିରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ସେମାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବ ଯେ ମନର କି ସାମର୍ଥ୍ୟ ସବୁ ରହିଛି, ପ୍ରାଣର କି ସବୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବ। ଓ ମନ କ'ଣ, ପ୍ରାଣ କ'ଣ, ତାକୁ ବୁଝିବ। ଏବଂ ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରାଣ କ'ଣ, ନିମ୍ନତର ପ୍ରାଣ କ'ଣ,
ଅବବୌଦ୍ଧିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ'ଣ, ବୌଦ୍ଧିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ'ଣ, ଅତିବୌଦ୍ଧିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ'ଣ, ସବୁ ମଣିଷ ବୁଝିବ, ତାର ଜ୍ଞାନର ପରିସୀମାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେ ଆଶ୍ରମରେ ଅନେକ ସାଧକଙ୍କର ଏଇଭଳି ଅନନ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ସବୁ ଘଟିଥିଲା। ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେ ମଣିଷ ସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ତ ତାଙ୍କର ଯେତେ ଯେତେ ଲେଖି ଚାଲିଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ୍ ସାଇକେଲ, ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନ୍, ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଅଫ୍ ଯୋଗ, ତେବେ ଏଇସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଦେଖିଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଲା। ଆରେ ଏମିତି ସବୁ ଜଗତ ସବୁ ରହିଛି, ଏମିତି ସବୁ ଦୁନିଆ ରହିଛି ଯାହା ଆଡ଼କୁ ଆମକୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନର ନିମ୍ନରେ ଥିବା ଅବଚେତନା ଓ ନିଶ୍ଚେତନା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିଲା। ତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା ଉଚ୍ଚତର ମନ, ଦ ହାୟର ମାଇଣ୍ଡ, ଆଲୋକିତ ମନ, ଦ ଲୁମିନସ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ସମ୍ବୋଧି ମନ, ଦ ଇଣ୍ଟୁଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ଅଧିମାନସ, ଦ ଓଭର ମାଇଣ୍ଡ, ଅତିମାନସ, ଦ ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ, ସବୁ କଥା ଜାଣିଲା। ସମଗ୍ର ମଣିଷ ଜାତି ଏହା ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନ୍ଧପୁଟୁଳି ଥିଲା ଆଖିରେ ତାହା ଖୋଲିଗଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଗରୁ ଏ ବିଷୟରେ କେହି କହିନଥିଲେ ଯେ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ମନର ଯେଉଁ ଏସବୁ ଭୂମି ରହିଛି ଏ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ କେହି କହିନଥିଲେ। ସେହିପରି ପ୍ରାଣର ଭୂମି ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚେତନା, ଅବଚେତନା, ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରାଣ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମଣିଷ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା। ଏହିସବୁ ଭୂମି ଗୁଡ଼ିକରେ କି କି ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା, ଯାହାଫଳରେ ଜଳ ଶରୀରରେ ସାଧନା କରିବା ସହଜ ବୋଧଗମ୍ୟ ହେଲା। ଯାହାଫଳରେ ମଣିଷ ନିଜର ଚୈତନ୍ୟତାଟିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଲା ଏବଂ ସେହି ଦିଗରେ ଏବେ ମଣିଷ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଚୈତନ୍ୟତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନୂତନ ନୂତନ କଥା ସବୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସାର୍ବଭୌମ ଶକ୍ତି ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଏବଂ ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବ। ଏପରିକି ଏମିତି ନାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ଆବିଷ୍କୃତ ହେବ, ଯେମିତି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଯାହା ଏତେ ଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ କଥା ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲା, ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛେ ସେ ସବୁ 1920 ମସିହା ବେଳକୁ ଯାହା ଯାହା ସବୁ କରିଥିଲା ଏବେ ସେ ତୁଳନାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଟା ସବୁ ଫିକା ପଡ଼ିଗଲାଣି। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଟିଭି ଥିଲା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ମୋବାଇଲ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆମେ ଏମିତି ଅନଲାଇନରେ କନଫରେନ୍ସରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଥିଲେ? କେତେ କଥା ହେଇଗଲା। 1969ରେ ମଣିଷ ଯାଇକି ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଅବତରଣ କଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ତ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ବି ଅବତରଣ କରିବ। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଗଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ କଥା ବି ଘଟିବ। ମନୁଷ୍ୟର ବିଚାର, ଉଦ୍ୟମ ଓ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯାବତୀୟ ଧାରଣା ଯଦି ଏହିପରି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମନଟିକୁ ଆସି ଅଧିକାର କରିପାରେ, ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ସମଗ୍ର ଭୂମିଟିରେ ଏକ ଗଭୀର ବିପ୍ଳବ ସଂଘଟିତ ହେବ ଏବଂ ତାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବାଟ କଢ଼ାଇ ନେବ। ଯେମିତି କାର୍ଲ ମାର୍କସ, ଫ୍ରଏଡ୍ ଏମାନେ ସବୁ ନୂତନ ନୂତନ ଫିଲୋସଫର ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଆଣିକରି ଆମ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚେଇଲେ। ତେବେ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିପ୍ଳବ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ମଣିଷର ଚେତନାର ବିପ୍ଳବ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମଣିଷର ବିବର୍ତ୍ତନର କଥା ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଏହି ବିପ୍ଳବ ଆସେ ତାହେଲେ ମଣିଷ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଟର୍ନ ନେବ। ଯଦି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷର ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଚାର, ତାର ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ, ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି, ଯେଉଁ ଧାରଣା ରହିଛି, ଏଗୁଡ଼ିକର ଯେତେବେଳେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିବ ସେତେବେଳେ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଟର୍ନ ନେବ। ସେଇ ଟର୍ନ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନୂତନ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ମଣିଷ ଭିତରେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 40 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେମିତି ମଣିଷମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଥିଲେ, ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ତାଠାରୁ ଆଉ ଉନ୍ନତ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛେ। ମଣିଷ ଭିତରେ ଅଗ୍ରଗତିର ଏକ ନୂଆ ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ ଯେ ସେ କହିବ ନା ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି, କିଛି ନୂଆ କଥା ମୋର ଦରକାର। ଏ ବାଇସାଇକେଲଟା ମୋର ଦରକାର, ମୋର ମୋଟର ସାଇକେଲ ଦରକାର। ତାର ମୋଟର ସାଇକେଲ ନା ଏଇଟା ମୋର କାର୍ ଦରକାର, ନା ମୋର କାର୍ ଦରକାର ନା ମୋର ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଦରକାର। ଏମିତି ଯେମିତି ତାର ଯେଉଁ ଆକାଂକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ସେମିତି ଚେତନାଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଏଇ ସ୍ତରରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ସେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବ। ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ୱାଇଡନେସ୍ ଆସିବ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଧୀରେ ଧୀରେ ମଣିଷ ଭିତରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ।
एकथा से 1920 कहते गोटे बृहत्तर उद्देश्य सकाशे मनीष जीवन धारण करने को चेष्टित हो ता गोटे बृहत्तर उद्देश्य कौन मनीष कौ सकाशे ये पृथ्वी को आसी कौन आसी से सकाशे ही जीवन बंचब से तेरे खाली ये से कहना से विज्ञान क्षेत्र कहते जे सबू घटी चली विज्ञान विकास घटव एभली भाव जे भौतिक जगतर शक्ति गुड़िक केवल एक आकस्मिक किंबा यांत्रिक नियंत्रण शक्ति नुहे मात्र एक यथार्थ नियंत्रण शक्ति आनीदेव यथार्थ नियंत्रण शक्ति मान से जो यांत्रिक जीवन टे बंचुची तापर विज्ञान एक प्रभाव विस्तार कर जमीती आम यू थे कि अन्य जन पाखक मात्र 5 मिनट टंका फटी पड़े ये कथा आगुरी कौन होता आम फर्म फिलअप करूँ पोस्ट ऑफिस जाऊँ से टंका जाए पहुँचला कि 7-8 दिन तापर से लोक आमको डाकुला आम साइन कर नौते एवं मात्र 5 मिनट पैसा आम पाखे पहुँच जाते अग्रगति कर साइंस से कहते जे खाली एतिक नुहे मनीष अन्य जगत अन्य जगत सहित मत संपर्क कर एबे तो भारत मंगल ग्रह को उपग्रह पठे अमेरिका पठे अन्य देश पठे चंद्र मनीष अवतरण कर सारी ये कथा 1920 से कहते भर ये 100 वर्ष भर अनेक कथा घटी सारा से जमी कहले जे विज्ञान संपर्क में भविष्यवाणी करते या संपूर्ण सत्य ही सारी मनीष आज विज्ञान प्रभुत्व विकास लाभ कर बहु दूर थी व्यक्ति को वीडियो कॉल माध्यम देखिपुँ आम तो कॉन्फ्रेंस कथा पड़ू ताहले एते जो कथा विज्ञान अग्रगति घटी से कहते शेष जाकि मनीष पहुँच सबू जो से हासिल कर सार से कह जे आउ यहाँ भल लगुनि जमी आम गोटे साधारण मोबाइल धरुले नोकिया 11 से नोकिया 11 कुआड़े गला एवं आम समस्ते स्मार्टफोन यूज करमती एमती गोटे समय आसो आ स्मार्टफोन किए यूज कर आठ एक उच्चतर कथा आ गए उच्चतर किसी आसो डिवाइस जोटा कि आम चाहिए मात्र ही कमटा हो जाऊ आहरी छोट हुए तो डिवाइस आसीपे कि एमती कि गोटे भिडियो आसला जे से गोटे छोट घंटाटा हाथ में बंधा होता तार फ्लाशटा से हाथ उपर पड़ता से हाथ उपर गोटे स्क्रीन देखा जाता से स्क्रीन की से टच करके मोबाइल चालना करुला एमती भी संभव तेरे श्रीबंधु कहते जे जेते जेते ये डेभलप घटव साहित्य क्षेत्र में हो कि विज्ञान क्षेत्र में हो हाँ से कथा कौन साहित्य विज्ञान कला स्थापत्य ए क्षेत्र में मनुष्य बहु अग्रगति कर पूर्वर जो कला स्थापत्य रही है फिका पड़ सत माने एबे जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर माध्यम जो शिल्पी मैंने जो तैयारी कर पूर्व ठार बहुत उन्नत और उच्च कोटीर से कहते जे साहित्य कला स्थापत्य संगीत एसबू एपरी विकास लाभ कर अतीत मनुष्य जो अग्रगति करथिला से सब गौण मन हेब साहित्य कला स्थापत्य संगीत को नहीं जो स्वार्थपर लोक मैंने जो कुत्सित परंपरा सृष्टि करते जमी जी माने कह कौन बराद दिया काम हेनी स्वतःप्रभुत भाव में मनीष ता भितर थिबा जो प्रकृत जिनियसटा को सी परिप्रकाश कर बराद दिया काम माध्यम जड़े मत बराद दे कह गोटे गीतटा लेख से गीतटा एत सुंदर हम से कविताटा सुंदर हम गोटे चित्रटे आँके मो बापार चित्रटे आँके से सी ता भितर थिबा प्रकृत कलाटी को परिप्रकाश कर किए गोटे स्थापत्य जन जदि गोटे मूर्ति तैयारी कर गोटे पत्थर कह यहीटा कर बोली सी ता मन को जोटा ता मन मध्य अवतरण कर जो कथाटा से कथाटा जो से परिप्रकाश कर गोटे नूतन कथा को आम आगे आनी थईद तेणु श्रीमती कहते जे बराद दिया काम नुह ता भितर थिबा स्वतःप्रभुत कला स्थापत्य संगीत को आणिकी आम आगे परिवेशन कर जो संगीत जो कला अति उच्च कोटीर
ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ଥିଲା ସେ ସଙ୍ଗୀତ ଅପେକ୍ଷା ଏବେର ସଙ୍ଗୀତ ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର। ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗକୁ ପଚାରୁଥିଲି, ସେ ଜଣେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରୁଥିଲି, ସିଏ ବି ମୋ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲା। ହଁ, ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁ ଯାକ ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତି ସବୁ ରହିଛି, ଏବେକାର ଯେଉଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ସବୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ପଥରର ମୂର୍ତ୍ତି ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମନ ଖୁବ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିବ। ଏଇ କଥାକୁ କହିଲା ବେଳେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ବ୍ରଡ ମାଇଣ୍ଡର ଲୋକ, ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଆନ୍ତରିକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଲୋକମାନେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଓ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଧିକ କରୁଣା ପ୍ରେରିତ ହେବ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଧିକ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବା ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖୁଛେ ଯେ କିଛି ସେମିତି କିଛି ଘଟୁନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ସେମିତି କିଛି ଘଟୁଛି। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଇଛି କେହି ଯଦି କିଛି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସଲି ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଆସିକି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଯାହା କିଛି ମଣିଷ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି ତାହା ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଆହୁରି କେତେ କେତେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ମଣିଷକୁ ଅଗ୍ରସର କରାଇ ନେବ। ଯେମିତି ରେଡ଼ିଓକୁ ଛାଡ଼ିକି ଟିଭି ଆମେ ଧରିଲୁ, ଏବେ ଟିଭିକୁ ଛାଡ଼ିକି ମୋବାଇଲ ଧରିଛୁ, ପୁଣି ମୋବାଇଲକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆହୁରି କ'ଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ଡିଭାଇସ୍ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ। କହୁଛନ୍ତି 5G ଆସିବ, 5G ବି ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ଡିଭାଇସ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଉନ୍ନତ ଡିଭାଇସ୍ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ସେଟା ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସାଧନା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଉଚ୍ଚତର କଥା। ଆମେ ଏଇ କଥାଟିକୁ ରଖିବା, ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ଫୋରକାଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଦିନେ ଯେ ଭଗବାନ ହବ, ସମସ୍ତ ଯୋଉ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ସବୁ କିଛି ଅଗ୍ରଗତି କରି କରି ଚାଲିବ, ତାକୁ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ତା ଭିତରେ ରହୁଛି, ଭଗବତ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରି କରି ଯିବ ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ଭଗବାନରେ ପରିଣତ ହବ। ତାର ଯେତେ ସବୁ ଫୋରକାଷ୍ଟିଂ ଆପଣ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଆମର ଆସ୍ପିରେସନ ପାଠଚକ୍ରରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଡିସ୍କସନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ତାକୁ ଆହୁରି ଆଲୋଚନା କରିବା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ବାପା ମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ତଥା ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ, ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ, ଭାଇଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ଆମେ ବିରତି ଘୋଷଣା କଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଭର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅରଭର।